본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 증시는 혼조세로 마감했습니다. 이 국내 증시가 아직까지는 방향성을 뚜렷하게 찾지 못하는 가운데 이번 주도 박스권 흐름이 예상되고 있는데요. 어제 거래소 시장은 0.2%대 상승하긴 했지만 이 중국 증시가 약세를 보이면서 상승폭은 제한됐습니다. 또 조금 전에 마감됐던 뉴욕 증시도 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 대부분 0.2%대 하락하거나 상승 마감했는데 어제 이 미국의 장기 국채 금리가 1.5%까지 상승하면서 기술주들이 대체적으로 압박을 받은 모습이었습니다. 이 장기 국채 금리가 다시 좀 꿈틀거리는 모습인데 이에 대한 악영향 우리 시장이 좀 받을 수 있기 때문에 수급 흐름도 함께 체크해 보시는 것이 좋겠습니다. 오늘의 첫 번째 시간으로 버니와 함께하는 미국 주식 이야기로 만나볼 텐데요. 소개 영상 잠깐 보고 가시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 이야기 시간입니다. 구글에 쳐도 나오지 않는 정보들 저희가 이 시간에 좀 제공해드리고 있는데요. 첫 번째 순서로는 이 종목 알아보기 전에 지금 시장의 동향부터 짚어보도록 하겠습니다. 지금 이런 뉴스가 좀 있었는데 이 시장 코스피가 추석 이후에 아마존 주가와 비슷한 흐름을 보일 가능성이 있다라는 그런 분석이 제기가 됐습니다. 지금 추석 지나고 일주일 정도 지났고 어제 우리 시장도 좀 박스권 흐름으로 거래를 마쳤거든요. 아마존 주가 흐름과 우리 코스피 시장 어떻게 비교해 볼 수 있을까요? Well, if we think about Amazon and an outlook, and we think about what the Kospi does, they are potentially correlated. They're correlated to the extent that I think that the Kospi is a technology-based index. Very similar to our NASDAQ. So I would imagine that Amazon will have a really good correlation, relatively speaking, even if it's a little loose, to the Kospi as well as to the NASDAQ. Better than, say, the Nikkei, better than the Hang Seng, better than the stock exchanges in Europe, just because of what the Kospi's about and what Amazon's about. And I think Amazon's all about the power of infrastructure. So they've been investing in technology as a business. And then what happened to that is that spawned new businesses for them. And that's how Amazon Web Services came about. In the next week, I'll go and I'll talk a little bit more in depth and in detail about the views of my views on Amazon and how I think it's going to go for the rest of the year. But I am positive towards the stock still. I believe the stock is a great stock, and I'll get more in detail on that next week. 네, 아마존 주식도 우리 버나드 케인과 함께 짚어본 적이 있죠. 아마존 앞으로도 긍정적인 흐름 예상된다고 하니까 코스피도 지속적인 성장을 예견해 보도록 하겠습니다. 자, 그 다음은 또 다른 질문이 있는데요. 올해 물가 상승의 주요 원인 중에 하나인 국제 유가가 하반기에도 계속 강세를 보일 것이라는 전망입니다. 이제 올해가 한 3개월 정도 남았는데 지금 이 시점에서 공급 우려 상황 때문에 국제 유가가 3년 내 최고치를 또 경신하기도 했습니다. 어제는 75달러 선까지 올라가는 모습이었는데 이 부분은 어떻게 보십니까? So we talked a few weeks ago about what OPEC would like to do with respect to keeping prices optimal for them. And optimal for OPEC is probably going to be somewhere around underneath $80. And the reason I said underneath $80 is because above $80, it becomes profitable again to frack in the United States. One of the things that happened when Trump lost and Biden won is they shut down drilling on national lands. They shut down the
Keystone Pipeline, and they've made it, the prices of basically were low enough that they couldn't really frack on a positive level when they couldn't get access to the national lands. So if we go above $80, the United States is then going to be able to pump and deliver more oil instead of having to import as much as it does. So OPEC's wanted to keep it underneath $80. But what we're having right now is we're having a little bit of a crude oil shortage. If we do get a cold winter, and I am not a meteorologist, but I pay attention to the weather systems and all that. And the people that I talk to are forecasting a very cold November and December for us. So maybe the season starts off cold. It's hard to predict whether I don't want to do it, but the season starts potentially cold. If we have a really cold winter, we could have that. There is some switching that could go on between natural gas and crude oil for energy production, power generation. Asia can shift probably 1.5 million barrels a day over to crude from natural gas or over to natural gas from crude. But I think that if we have a very, very cold winter, we could have a squeeze in prices. I don't know if we're gonna have it or not. 네, 원유 시장에 대해서 좀 전망을 짚어주셨는데 겨울에 추위가 온다면 원유 공급이 더 악화될 것이고 그렇다면 가격의 상승이 일으켜지겠죠. 이런 부분들도 생각해 주셨습니다. 자, 오늘 소개해 주실 종목에 대해서 알아보도록 할게요. 스노우플레이크라는 종목인데 이 스노우플레이크 창업자들이 겨울 스포츠를 굉장히 좋아하고 이 데이터들이 눈꽃송이처럼 내려온다라고 해서 스노우플레이크라고 이름을 붙였다고 합니다. 그래서 이제 클라우드를 기반한 데이터 플랫폼 기업인데 최근에 이 클라우드 기업들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 스노우플레이크 자세한 분석 부탁드릴게요. Snowflake is a cloud-based warehousing data platform. So customers subscribe to Snowflake to be able to have their data stored, access it. What they do is customers put the data into a data warehouse storage place, whether it be Amazon Web Services, whether it be Azure, whether it be Google, and then they subscribe to the platform that Snowflake is. So the customers put their data in. The reason they use Snowflake, okay, and it's a third-party platform, is that they can make better decisions, they can do faster analytics, and that's what the Snowflake advantage of is. You store data in the clouds, and then you pull the data down, and you can do work on it in terms of look at information, infer, make insights, and have more profitable decisions. So there's so much quantity of data that can be stored. It's hard to be able to immediately use that data. Snowflake provides an advantage where not only can you store the data, but you can also retain the use of it, and you can do it cheaper. Multiple people can access the same data. So what they've done is they've stored data in, what's called data lakes. And what they do with these data lakes is different people can access that data through Snowflake at the same time. So say, for example, State Farm, which is an insurance company here that insures automobile drivers. Okay, they have data and they want to sell that use of that data on a non-disclosed basis. So not names of individuals, but just general trends. And they want to sell it to like an Upstart. Remember we talked about Upstart about 2 months ago. And Upstart, what they do is they're a cloud-based artificial intelligence program that makes loan decisions based on a bunch of data. One of the things they can do is they can use Snowflake, and they do use Snowflake, to access the data from State Farm's insurance company on their drivers to be able to determine the general level of education of a driver and all that to make a loan.
So that's what Snowflake does. 네, 우리는 지금 정보의 홍수 속에서 살아가고 있는데 이 데이터의 양과 질이 지금 기업들의 경쟁력이 되고 있는 그런 시대입니다. 그런 면에서 스노우플레이크가 또 성장성을 갖고 있다, 이미 성장을 많이 하고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 이 스노우플레이크가 또 투자의 귀재라고 불리는 워렌 버핏이 투자했던 기업으로도 유명합니다. 어떻게 보시나요? So Snowflake, when you store data, let's say you store data in a cloud, okay? You store data in a server, you contract with a storage company, whether it be Amazon Web Services, whether it be Azure, which is Microsoft's division, and you store that data, okay? Snowflake doesn't do that, okay? But what they do is they provide access to that data. And when you store a lot of data, it's hard to access it easily. And you typically need an IT firm. You need to have people that are good in query languages and all that. So what Snowflake did is they provided a platform that basically winds up allowing people to, without a significant amount of IT experience, to be able to access that data no matter where it is in any cloud physical location. They don't have to have an IT administration staff. The platform that they're on, it's a graphic user interface, so it's easy to manipulate. You don't have to have an IT administration. And then you can, like you as the customer, can put in third-party tools into that. So that's how Snowflake fits in. It's a, let's call it a thing on the top, okay? A service, a platform on the top. And Amazon's good with it, and Microsoft's good with it, because there are things that Snowflake does that they don't do. 네, 스노우플레이크의 경쟁사들 대단합니다. 아마존 그리고 마이크로소프트 등등이 있는데 이런 기업들과 비교했을 때 스노우플레이크만의 가지고 있는 차별점이 있다고 합니다. 그 차별성은 어디에 있을까요? So Snowflake is a platform and it's so neutral, okay? It doesn't care where your data is. It's not trying to cannibalize or take over any business from Amazon or Microsoft or anywhere else. It's neutral, it's simple, and it's really easy to use. And so that's led to all this strong growth that they've had. Revenues were up 100% last year. Microsoft and Amazon could do things like Snowflake does. It's not out of the question. But the problem is they won't be neutral. So a customer that wants to use Amazon Web Services could move over to Azure and Microsoft or somewhere else that's cheaper if the costs are better. And when Amazon Web Services or Azure provides these services, they can't provide it on a neutral basis because they're only interested in making sure the customer stays with them. So they can't compete, and that makes a Snowflake neutral. I've got a friend who is in the data warehousing and information processing area, and he took a certified class with Snowflake on their platform a couple years ago. And he was so impressed on how Snowflake had built their platform that he really thought it was game-changing technology. When he did so what happens, you get a class, and in your class you do a program. And so he did a program that he had done in his current job. And he wound up doing the program. He could query 20 times faster because of the way Snowflake built their platform, and they provided their user interface. And he could do it at 10 times less storage space,
which is really key because Snowflake only charges you for the storage when you're accessing that storage, because don't forget, they're not Amazon Web Services or Azure. They don't store the data. So they only charge you when you're using the data. And so by definition, they did it at 10% of the cost. He said it was the best platform out there by far. And all he wanted to do was figure out in the first day he was in that class how to buy the stock. And he's an expert. 네, 이제 전문가 지인의 말을 빌렸을 때 그 친구가 이 스노우플레이크가 얼마나 좋은 주식인지 지금 데이터 플랫폼의 종사자로서 그런 부분들을 설명을 해주셨고요. 더 많은 데이터들을 제일 빠르게 전송할 수 있는 그런 플랫폼이라고 하니까 여러분들도 참고해 보시면 좋겠습니다. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 버니 씨와 직접 소통할 수 있는 기회가 있다고 하니까 많은 참여 부탁드리겠고요. 지금 이 이야기들은 유튜브 서울경제TV에서 다시 한번 확인하실 수 있습니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 분석해 드리는 시간이죠. IR 분석의 신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주는 리오프닝 관련주에 대해서 알아보고 있다라고 말씀드렸는데 과연 오늘은 어떤 종목일지 바로 만나보시죠. 네, 오늘의 종목 리포트 바로 GS 리테일이었습니다. 아마 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 편의점으로도 유명하죠. GS 리테일이 백화점 사업부터 면세점 사업까지 좀 도달을 하고 있는 상태고 최근에는 이커머스 시장까지 뛰어들었다고 합니다. GS 리테일 앞으로도 더 거대하게 성장할 수 있는 그런 포텐을 가지고 있는데 리테일에 대해서 다시 한번 설명 부탁드릴게요. 네, 이번 주는 리오프닝과 관련된 섹터를 좀 살펴보자라는 말씀을 드렸고요. 그리고 리오프닝 하면 뭐 해외여행에 대한 부분들까지도 이제 상상의 나래를 펴실 수 있는데 항공업종 같은 경우에는 여객에 대한 부분들은 아직까지는 저가 항공사는 적자를 면치 못하고 있다라는 부분을 어제 말씀을 드렸고요. 그렇다면 소비와 관련된 부분으로 해외여행이 아직까지 활발하지 않은 가운데 소비에 대한 부분들은 조금 늘어날 조짐을 보이고 있다. 그러면 그 수요에 대한 부분들이 국내 안에서 해결이 돼야 될 텐데 백화점 같은 경우에는 보복 소비, 고가 내구재 소비, 펜트업 수요 이런 것들이 작용을 하면서 이미 한 차례 주가의 우상향을 보였고요. 그러면 그 다음 스텝은 어디일까를 생각해 본다면 백화점, 편의점, 면세점 이런 순으로 순서를 그래도 한번 예측해 본다면 예측이 가능하지 않을까라는 말씀을 드리면서 오늘은 GS 리테일 리포트를 좀 살펴보려고 합니다. 9월 2일자 메리츠증권, 9월 8일자 하나투자증권, 8월 20일자 하이투자증권에서 발간된 보고서를 중심으로 좀 살펴볼 텐데요. GS 리테일은 편의점 하면 GS25, 슈퍼마켓은 GS 더 프레시, 이커머스 쪽으로는 GS 프레시와 요기요라는 배달 플랫폼을 인수를 했습니다. 호텔 쪽으로는 파르나스 호텔에 대한 운영을 하고 있고요. 부동산 개발 사업과 물류 사업까지도 영위를 하고 있습니다. 최근에는 GS 홈쇼핑과의 합병에 대한 부분들이 이제 곧 마무리가 될 예정이기 때문에 그 부분까지 참고를 해본다면 GS가 하는 일들이 대부분 이렇구나. 그리고 매출 비중을 본다면 편의점이 79%, 거의 80%에 육박하고요. 슈퍼마켓이 13.6%, 호텔은 2.2%, 그 외로 5.2%의 매출 비중을 가지고 있어서 편의점과 슈퍼마켓의 매출 비중이 GS 리테일의 92% 이상을 차지한다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 최근 GS 리테일의 차트를 본다면 여지없이 이보다 더 내려갈 수 있을까라는 생각을 한번 하게 됩니다. GS 리테일 하면 이제 편의점과 슈퍼마켓을 말씀을 드렸는데요. 이마트와 유사한 관점으로 봤을 때 영업용 설비라고 한다면 토지와 건물 등이 될 텐데 장부가액이 2조 2,650억 원입니다.
투자 부동산의 장부가액도 1조 462억 원이라서 합산해서 부동산 가치를 생각한다면 3조 3천억 원을 넘어서는 수준인데요. GS 리테일의 전일 시가총액이 3조 5,132억 원입니다. 3조 5,133억 원, 그 어간을 달리고 있는데요. PBR로 따진다면 현재 1.12배 구간을 지나고 있고 차트를 보셨을 때에도 이보다 더 내려갔던 적이 있을까라는 생각을 하게 되는 구간들입니다. 코로나 팬데믹으로 인해서 가장 저점을 지난 이후에 역사적으로 보았을 때 PBR 1.1배 구간은 지금은 이보다 더 나빠지기에는 어렵지 않을까라는 생각을 만들게 되는 차트의 흐름입니다. GS 리테일의 세 가지 리포트를 좀 가지고 왔습니다. 첫 번째, 메리츠증권의 보고서는 시간이 필요하다. 그리고 하나투자증권의 리포트는 지금은 여부는 기간이다. 그리고 하이투자증권의 리포트는 온 오프라인 융합의 큰 그림의 시작이다. 큰 그림의 시작이다. 여무는 기간이다. 시간이 필요하다. 대체로 시간만 있으면 된다. 다시 말해서 제 표현으로 바꾸자면 이보다 더 나빠질 구간은 그리 많지 않다라고 말씀을 드리면서 앞서 말씀드렸던 시총 3조 5천억 원, PBR 1.12배, 내재 가치, 부동산 가치 포함을 해서 내재 가치와 영업 가치를 포함했을 때 지금보다 나빠질 구간은 그리 많지 않다라는 말씀이 차라리 GS 리테일의 가장 현 구간으로서는 강점이 아닐까 말씀을 드려볼 수 있을 것 같고요. 그러면 GS 리테일의 투자 포인트를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이익 체력 측면에서는 앞으로 자회사의 이익 체력이 뒷받침된다면 그리고 GS 홈쇼핑 편입 효과가 발생된다면 22년도 GS 홈쇼핑의 매출액이 1조 2,427억 원입니다. 전년 대비 97% 이상 성장이 전망되고 있고요. 영업이익도 1,300억 원으로 전년 대비 81% 이상의 성장을 좀 전망이 되고 있습니다. 호텔도 22년도 호텔 매출액도 2,300억 원으로 포스트 코로나에 대한 기대감을 반영한다면 전년 대비 10%의 성장, 영업이익은 354억 원으로 흑자 전환에 대한 부분들 전망이 되고 있습니다. 호텔 신라도 마찬가지였죠. 면세점과 호텔 사업 부문에 있어서의 뭔가 적자를 감소하기 위한 노력이 있었을 때에 1분기부터 빠른 흑자 전환이 전망이 되고 실제로 그런 모습들이 나왔습니다. 자회사의 이익 체력이 좋아지고 있는 만큼 이 부분에 대한 GS 리테일의 첫 번째 투자 포인트 리오프닝 그리고 외부 활동 증가, GS 홈쇼핑 합병 시너지에 대한 포인트가 하나 있을 것 같고요. 사업 포트폴리오의 다각화에 대한 부분입니다. 홈쇼핑 합병 요기요 인수를 통해서 온라인 사업부가 강화되고 있고 사업부 간 시너지도 기대되는 모습입니다. 그렇기 때문에 통합 물류, 라스트 마일 강화, 오프라인 점포 픽업센터로 활용할 수 있기 때문에 사업부 간에 홈쇼핑이면 홈쇼핑, 요기요면 요기요, 그 다음에 리테일, 편의점이면 편의점 간에 시너지가 좋아질 수 있다라는 부분이죠. 풀필먼트에 대한 여러 유통업체들의 고심이 깊고 강화할 수만 있다면 더 강화하려는 욕구가 강한 지금의 시점입니다. 하지만 GS 리테일이나 여러 편의점이나 대형 마트를 보유하고 있는 유통업체들은 결국엔 그 하나 매장마다 그 안에 냉동 창고들이 다 있기 때문에 이 부분들을 어떻게 하면 더 시너지를 극대화할 수 있을까? 우리는 풀필먼트가 다 갖춰져 있기 때문에 배송에 대한 부분들을 하나의 시너지를 낼 수 있고 키포인트로 잡는다면 이라는 생각에서부터 출발을 해서 요기요 인수까지 가지 않았나라는 생각이 듭니다. 비용 절감은 물론이고 온라인 트래픽 확보뿐만 아니라 그리고 반값 택배에 대한 이야기가 GS 리테일에 이어지고 있습니다. 반값 편의점 택배를 보내기 위해서 내전객이 증가하면
왔다가 택배만 보내고 가는 대부분의 고객들도 있겠지만 90% 이상의 고객들이 택배를 붙이고서 온 김에 무언가를 사간다라는 곳에서의 시너지까지도 이어지고 있는 모습입니다. 비용 절감, 온라인 트래픽 확보, 결국엔 고객 수 확보와 반값 택배에서 보았듯이 고객이 유입되면 매출 증가로도 영향이 있더라라는 부분까지 이해를 해보시면 좋을 것 같고요. 지금은 여무는 기간이라는 이야기를 했는데요. 외부 활동 증가가 앞으로 리오프닝, 포스트 코로나에 대한 부분들의 핵심 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 백신 접종률 증가, 외부 활동 증가, 그리고 편의점 매출 증가까지도 하나의 궤를 같이 하지 않을까라고 보시면 좋을 것 같고요. 백화점에서의 보복 소비가 있었습니다. 그리고 편의점은 이제부터 백신 접종률 증가로 인해서 외부 활동 증가에 대한 수혜가 있지 않을까 싶습니다. 면세점은 어떻게 하냐? 면세점은 아직까지 해외 여행 또는 자유로운 출입국이 아직까지는 더딘 상황입니다. 그렇기 때문에 이 소비의 패턴이 백화점을 지나서 이제는 편의점, 내 눈에 보이는 가까운 곳의 편의점, 그리고 나서 자유로운 출입국이 4분기 내년 1분기부터 위드 코로나를 시행을 하고는 있지만 단계적 일상 회복에 대한 기대감들은 있지만 해외여행까지는 그 다음 스텝이 되지 않을까라고 생각을 해보신다면 백화점 이후에는 편의점 이후에 면세점까지 이것이 빠르게 진행될 수도 있지만 그리고 주가는 그러한 것들을 선행하기 때문에 어느 순간 어느 포인트 따박따박 이렇게 스텝을 밟아 나가듯 그 시점을 포착하기는 어렵지만 앞서 차트를 보셨듯이 그 순서 중에서도 GS 리테일은 뭔가 더 안 좋아지기에는 더 내려갈 곳이 없다라는 부분들이 가장 큰 투자 포인트로 살펴볼 수도 있을 것 같습니다. 3분기 실적을 빠르게 좀 전망을 해보면요. 홈쇼핑을 제외했을 때의 3분기 실적은 2조 5천억 원, 전년 동기 대비 6% 매출액 성장, 영업이익은 711억 원으로 전년 동기 대비 아직까지 마이너스 10%의 역성장을 보이고 있습니다. 하지만 홈쇼핑을 합산했을 때에는 매출액은 2조 7,800억 원으로 전년 동기 대비 5.7% 이상의 성장과 영업이익은 1,087억 원으로 전년 동기 대비 7%의 마이너스 성장률을 보입니다. 홈쇼핑이 합산되면 합산될수록 영업이익에 대한 적자폭은 줄어들고 외형 성장에 대한 부분들도 시너지 효과가 날 수 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 하반기를 넘어서 내년까지 합병 완료까지 다 보았을 때의 비용은 점차적으로 줄어들고 온라인 취급고 증가에 따라서 성장이 기대되고 홈쇼핑뿐만 아니라 리테일 사업 부분 간의 시너지도 무시하지 못할 것이다 라는 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 결국엔 그뿐만 아니라 딜리버리 히어로 코리아로부터 인수한 요기요죠. 독점적 시장 경쟁 구도가 나오지 않기 때문에 요기요는 매각을 할 수밖에 없었습니다. 그렇기 때문에 요기요 지분 인수를 통해서 결국엔 추가적으로 시너지가 나온다라고 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 퀵커머스 사업의 핵심 포인트가 요기요가 되겠죠. GS 리테일을 중심으로 퀵커머스 사업이 진행이 될 텐데 라스트 마일이라는 표현을 좀 써야 될 것 같습니다. 라스트 마일은 결국엔 유통업에서 본다면 고객과의 마지막 접점, 마지막 거리가 얼마만큼 가까워지고 민첩해지고 신속해지는가. 그래서 퀵커머스, 라스트 마일 같이 생각을 해보실 필요가 있을 텐데요. 매출 비중 90% 이상이 편의점과 슈퍼마켓에서 발생하는 GS 리테일의 특징을 보았을 때 요기요 인수를 통해서 배달, 퀵커머스가 더 확대된다면 이 매출 비중 90% 이상에서의 포텐이 그 잠재력이 조금 더 주목해 볼 만한 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 앞서서도 요기요 인수 시너지는 물류센터, 풀필먼트 중요도에 대해서 조금 더 확대될 수 있다라는 이목이 집중될 수 있다라는 말씀을 좀 드렸는데요. 이미 직영점 100개 이상의 편의점과 슈퍼마켓을 확보하고 있습니다. 요기요 인수를 통해서 내가 주문하고 25분 이내에 슈퍼마켓을 다녀올 수 있는 효과가 나타난다면 퀵커머스 사업 확장이 매출의 90% 이상을 차지하고 있는
편의점과 슈퍼마켓에 어떠한 날개를 달아줄 수 있을까에 대한 부분들이 어떻게 본다면 GS 리테일의 미래 먹거리, 모멘텀, 가시적 모멘텀의 하나의 핵심이 되지 않을까 생각이 됩니다. 전체적인 유통시장 이미 온라인 전환이 가속화되고 있는 상황이기 때문에 요기요 인수를 통한 GS 리테일의 성장 동력, 얼마만큼 잘 준비가 될지 조금 더 집중해 볼 필요가 있다라고 말씀을 드리고 싶고요. 앞서서 보여드렸던 차트입니다. PBR 1.12배 수준이고요. 전일 시가총액이 3조 5,130억 원. 하지만 앞서서 말씀드렸듯이 이마트와 개를 같이 해서 상상력을 발휘해 본다면 영업용 토지와 건물 장부가액이 2조 2,650억 원, 투자 부동산 장부가액이 1조 462억 원, 합산 부동산 장부가액이 3조 3천억 원을 넘어가고 있고 현재 전일 시가총액은 3조 5천억 원입니다. 장부가액은 그 평가 시점에 따라서 이전에 측정해 놓은 부동산 가치일 확률이 굉장히 높습니다. 그렇기 때문에 GS 리테일 앞서서도 여러 리포트들이 시간이 필요하다. 지금은 여무는 기간이다. 큰 그림의 시작이다라는 이야기를 했습니다. 결국 더 나빠질 것보다는 앞으로 바닥을 가지고 좋아질 것이 더 많은 GS 리테일이 아닐까라고 이해를 해보시면 좋을 것 같고요. 시간을 내 편으로 한 투자라면 저가 매수도 가능하다는 판단으로 백화점 다음에 편의점 다음에 면세점인데 그 중에 하나 GS 리테일이 이번 주는 리오프닝 첫 번째 종목으로 좀 선정을 해보았습니다. 더 나빠질 것이 없다라는 곳에 포인트를 맞춰주시고요. 요기요 인수를 통해서 얼마만큼 퀵 커머스 사업에 활기가 뛸 것이냐 이 부분까지도 보시면 좋겠다라는 말씀 드리면서 GS 리테일은 오늘 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. GS 리테일에 대해서 알아봤습니다. GS 리테일이 이렇게나 매출이 또 확대되고 있는지 몰랐고 최근에는 BGF 리테일에 좀 뒤처지는 모습을 보여주기도 했습니다만 여러 가지 사업을 지금 병행을 하고 있기 때문에 앞으로도 모멘텀이 가득한 그런 종목이다라고 말씀드리겠고요. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 전송해 주시면 이 이야기들 다시 한번 문자로 또 받아보실 수가 있다고 합니다. 많은 참여 기다릴게요. 네, 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 이주현의 주유소 포트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이주현 전문위원 바로 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 어제 월요일이었는데 어제는 박스권 흐름이었잖아요. 네, 어제 시장은 좀 잘 견디셨나요? 네, 시장 나름 좋았던 것 같습니다. 아, 그런가요? 알겠습니다. 오늘 시장도 좋기를 바라면서 포트 먼저 확인하고 갈게요. 네, 이주현의 주유소 포트 종목들입니다. 동신건설부터 YJN 게임즈까지 목표 가격과 목표 수익률에 도달했고요. 각각 동신건설이 14%, 삼익 THK가 14.9% 기록했고 CJ ENM 26.67%, YJN 게임즈가 16.9% 달성했습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장 태경 BK가 32.8%라는 큰 수익률 가져가면서 목표 수익률에 도달했습니다. 나머지 종목들 알레비 수익 조금 더 크게 챙겨가면서 현재 6.72%대로 올라섰고요. 한라홀딩스는 수익을 좀 반납했습니다. 16.9%대입니다. 워낙 저가 매수했기 때문에 아직도 수익률이 견고하다는 점 참고해 볼 만하고 광주신세계가 플러스권으로 들어왔습니다. 현재 0.25% 수익 보고 있습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장에서는 혼조세가 나타나고 있습니다. 3강 MNT가 어제 급등하면서 오늘 지금 5.5% 수익률로 기록이 되어 있고요. CJ ENM은 0.13% 현재 챙겨가고 있습니다. 대용제약 아직까지 좀 두 자릿대 손실 회복하지 못하는 모습이고 디스플레이텍과 황금 ST도 손실권에 들어와 있습니다.
네, 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 자, 지금 정치 테마주 이야기를 좀 해볼 텐데 이 정치 테마의 계절이 또 돌아온 것 같습니다. 계절이라기보다는 시즌이 또 다시 온 것 같은데 3월 9일이죠. 내년 3월 9일 대선을 얼마 남겨두지 않고 있기 때문에 다시 한번 이 경선이나 이런 정치적인 이슈가 뉴스에 뜰 때마다 종목들이 고스란히 그 영향을 좀 받고 있는 모습이거든요. 어제는 더불어민주당 전북 지역 경선에서 이낙연 후보가 좀 밀렸고 이재명 후보가 앞선다는 소식이 발표가 되면서 각각 관련주들의 종목 흐름이 확연히 갈렸습니다. 어제 일성건설이나 범양건영, 이건홀딩스는 굉장히 많이 급등을 보여줬고 삼부토건이나 남선알미늄 같은 그런 이낙연 후보의 관련 종목들은 급락하는 모습이 나타났는데 이 정치 테마 관련 종목들 저희가 어떻게 대응해 볼까요? 네, 사실 대선 테마는 지금은 좀 많이 조심해야 되는 시점이다라고 생각을 하고 있고요. 특히나 이제 큰 부류로 이렇게 두 가지로 우리가 나눌 수 있을 것 같은데, 인맥주, 당연히 이제 인맥주하고, 그 다음에 이제 각 후보들이 내는 정책들 관련주로 이렇게 좀 엮인다라고 봐야 될 것 같습니다. 그런데 이제 인맥주 하면 이런 관련된 인물이 그 회사에 재직을 하고 있다든지 아니면 이제 대표이사의 성이 후보와 같은 파벌의 같은 성이다 이런 이야기들이 붙으면 급등을 하는 경우들이 있는데 나쁘지는 않습니다. 일단 시세가 올라가지고 거기서 또 수익을 낼 수 있다라는 부분에서 부정적으로 생각할 필요는 없고요. 다만 지금 보면 주가가 바닥권에서 굉장히 큰 폭의 상승, 거의 10배씩 올라온 종목들이 상당히 많이 있어요. 그리고 나서 조정을 좀 거쳤기 때문에 시세가 나오더라도 반등 정도로 생각을 해야 하고요. 지금부터 이제 한 대선까지 한 5개월 가량이 남아 있는데 경선이 끝나는 시점에 더 올라간다라고 생각하시는 분들이 상당히 많으시더라고요. 절대 그렇게 생각하시면 안 되고 경선이 끝나는 시점에는 이제 재료가 소멸된다라는 관점으로 이렇게 좀 지켜보시는 게 좋을 것 같고 이후에 이제 선거 개표일이라든지 아니면 선거 임박해서 관련주들이 조금 이렇게 바닥권에서 반등 정도, 바닥권이라기보다는 조정 이후에 이제 반등 나오는 정도로 생각을 하셔야지 대선 테마들이 지금부터 다시 랠리를 시작해서 상승을 한다 이렇게 생각하시면 크게 다칠 수가 있다 이렇게 생각을 해두시고요. 물론 지금 어느 정도 또 시세가 나올 수 있는 그런 흐름들이 잡히는 종목들이 상당히 많이 보입니다. 그러나 굉장히 조심하셔야 되고 기존에 1등을 달리던 인물 관련주들은 더 이상 뭔가 모멘텀적으로 지지율이 여기서 더 상승을 한다라고 해도 1등을 유지하는 것밖에 안 되기 때문에 여기서 주가가 더 크게 올라가기는 좀 어렵다라고 생각을 해두시고요. 굉장히 단기적인 트레이딩 관점으로만 여러분들이 지켜보시는 게 좋겠다 이렇게 말씀드리겠고 이제 후보들 중에서 제가 주유소 방송에 나와서 여러분들께 여러 번 이야기 드렸는데 유승민 관련주라든지 홍준표 관련주라든지 아니면 이제 안철수라든지 이렇게 지지율이 좀 부진한 사람들이 있어요. 그러니까 얼마 안 되는 지지율이지만 그 지지율이 급격하게 상승을 할 때 그럴 때 이제 정치 테마주들은 이제 모멘텀을 받을 수 있다라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 그것 때문에 이제 홍준표 관련주들이 굉장히 좀 큰 폭으로 올랐었죠. 유승민 관련주도 나름 시세를 좀 주긴 했지만 추가적인 상승세가 더 이상 크게 나오지는 못했다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그 이유는 이제 지지율이 지지부진하게 더 이상 올라가지 못하고 있다라는 부분이고요. 여기서 이제 한 가지 기대해 볼 수 있는 거는 홍준표 의원이 이제 야권에서는 지금 윤석열 후보 다음으로 2위 정도의 지지율을 보이고 있기 때문에 만약에 홍준표 의원의 그 지지율이 1위를 넘어서고 이렇게 좀 극명하게 1등으로 올라서게 되는 그런 시점이 온다고 하면
그때 한 번 더 시세를 좀 크게 분출할 수 있다. 그러니까 지금 지지율은 한 16% 정도 되는데 이게 이제 20%대 앞자리가 이제 바뀌는 20%대로 넘어서면서 윤석열 후보의 지지율보다 더 높아지는 그러니까 역전을 하는 그런 상황이 왔을 때 아마 종목들이 전체적으로 한번 시세를 더 분출할 것 같아요. 홍준표 관련주들의 주가 흐름은 썩 그렇게 나쁘진 않습니다. 물론 지금 눌림 자리인지 아니면 여기서 그냥 죽어갈지 이 부분에 대한 고민을 좀 많이 해야 되는 시점이긴 하지만 제 생각엔 나름 괜찮은 반등 흐름들이 잡힐 가능성이 좀 높아 보인다라고 봐야 될 것 같기 때문에 인맥주지만 아직 그런 식으로 좀 접근을 하시는 게 필요할 것 같아요. 그래서 1등을 했던 사람들 종목들 관련주들보다는 2등이나 3등을 하고 있는 사람들이 치고 올라오는 그런 부분들을 노려서 이렇게 좀 접근하는 게 필요할 것 같고요. 어저께 이제 상가 갔던 일성건설이라고 있는데 제가 이제 정부 정책 관련해서 이제 이 건설 섹터들 보시라고 말씀드리면서 건설 섹터에서는 볼 종목이 두 종목이 있는데 벽산건설과 일성건설 두 개만 보시면 된다라고 이야기를 드렸었거든요. 그 중에서도 이제 일성건설 같은 경우는 이름이 누군가를 좀 떠올리게 하는 그런 이름이기 때문에 북한과 관련된 이슈가 붙으면 또 상승을 할 가능성이 높습니다라고 했어요. 그 이유는 뭐 예전에 대북 관련주들이 상승을 할 때 일성건설이 이제 뭐 고속도로 남북 간에 연결하는 그런 이야기 때문에 좀 시세를 줬던 부분들이 있었기 때문에 그렇게 이야기를 드렸고요. 어찌됐든 지금은 뭐 이재명 경기도지사도 이제 부동산 정책에 대해서 뭐 기본주택 뭐 이런 이야기들이 나오고 있는 상황이고요. 각 주자들마다 이런 그 아파트나 아니면 주택에 대한 공급에 대한 이야기들을 계속적으로 지금 내고 있는 상황이죠. 그래서 부동산 관련된 부분들은 대선 주자들의 정책 관련주다라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 물론 이제 뭐 도시재생이라든지 뭐 기본주택이라든지 약간 갈리는 부분들이 있지만 결국 일맥상통한다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 일성건설은 일단 신고가 계속하고 있는 뭐 그런 상황이고 뭐 다른 종목들 보면 신혼종합개발이라든지 중소개발사들 이제 건설 회사들 우상향 흐름을 잘 타고 있는 그런 기업들이 꽤나 있어요. 그렇기 때문에 그런 종목들 위주로 일단 좀 보시고 접근을 하시는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 저출산 관련주들도 정부 대선 정책주죠. 그래서 지금 우리나라에서 이 대선을 앞두고 가장 사회적 현상 중에서 문제가 된다라고 할 수 있는 부분들은 부동산을 빼놓고는 이야기할 수 없을 거고, 그리고 지금 뭐 0.84 이하로 내려간 출산율, 이게 가장 큰 문제거리다라고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분들을 생각을 했을 때는 정부 정책주로서 부동산 쪽에서 그러니까 건설 관련주들 중에서 대형주들은 뭐 좀 더디게 움직이는 부분들이 있기 때문에 중소건설사들 위주로 좀 이렇게 여러분들 우상향하고 있는 종목들 위주로 공략을 해보신다면 괜찮지 않겠나라는 생각이 들고요. 그 다음에 또 지켜봐야 되는 부분 좀 전에 말씀드린 것처럼 저출산 관련주들입니다. 저출산 관련주들 뭐 한 3-4종목 정도 이렇게 뽑아두시고요. 추세가 상승으로 이렇게 돌리는 흐름이 나온다. 그러면 그때 여러분들이 공략을 해보셔도 늦지 않으니까 한번 눈여겨보시고 이렇게 관심권에 두신다면 뭐 장기적인 관점으로 투자를 하기는 좀 어렵겠지만 그래도 여러분들 단기적으로 지금 시장이 좀 어려운 상황에서도 시세 분출이 강하게 나올 수 있는 그런 종목들이 바로 이런 정부 정책 관련주라든지 아니면 이제 앞으로 차기 대권 후보들의 정책주가 될 거다라고 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이런 흐름들을 보여주고 있는 뭐 대선 주자들 관련주들 중에서 인맥 관련주들 아까 말씀드린 것처럼 2등, 3등을 하고 있는 후보들을 역전을 할 가능성이 있다라고 보이고 주가가 우상향을 한다라면 그런 종목들 위주로 여러분들이 좀 공략을 해보시고요.
또 정책 관련주들, 중소 건설 관련주들, 그리고 저출산 관련주들 이런 식으로 놓고 또 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 지금 모두가 인물 테마주에 집중을 하고 있을 때 우리 시청자분들께서는 인물이 내놓은 정책에 대한 관련주 집중해보자. 건설 관련 종목들 그리고 출산 관련주도 지금은 조용하지만 앞으로 시세가 나올 수 있는 그런 차트를 갖고 있기 때문에 한번 유심히 살펴보시기 바라겠습니다. 자, 어제 우리 시장은 박세권 예상대로 코스피가 상승 마감, 코스닥은 하락 마감했습니다. 오늘자 우리 시장 대응 좀 궁금한데 어제 미국 증시에서는 국채 금리가 크게 올라가면서 기술주들이 조정을 받았거든요. 오늘자 우리 시장 어떻게 대응해 볼까요? 네, 시장이 좋지 않습니다. 사실 지금 보시게 되면 코스피 지수를 제가 여러분들께 이제 켜놨는데요. 고점을 상승시키면서 계속 올라가던 흐름이 지금 고점을 계속 내려가는 그런 흐름들이 만들어지고 있거든요. 제가 이제 그러니까 올 초에 뭐 한 6월달 시장이 크게 이렇게 밀리는 시점에 1분기 실적 발표 나오게 되면 그때부터는 상승할 수 있는 모멘텀이 작용하기 때문에 괜찮다라고 이야기를 드렸고 4월, 5월, 6월달까지는 내려오면 사시라고 이야기를 드렸습니다. 시장이 하락할 어떤 문제점들이 보이지 않는다라고 이야기를 드렸는데 델타 변이가 나오는 시점부터는 그 관점을 완전히 180도로 바꿨습니다. 그래서 리스크가 우리가 모르는 이런 불확실성이 하나 생겨났기 때문에 이런 부분에서 굉장히 좀 조심해야 된다라고 이야기를 드렸고요. 지금 현재 주가 지수의 파동 흐름을 보게 되면 고점을 높이지 못하면서 계속 지금 이런 식으로 밀려 내려오고 있다라는 부분이 안 좋다라고 볼 수 있는 부분이고 지금 최근에 주가 흐름 보게 되면 3,200포인트 저항을 받고 있고 이 저항대 위로 일단 올라서서 안착하고 3,300을 돌파해줘야지 전체적인 흐름은 상승 추세로 유지가 된다라고 말씀드렸습니다. 지금 전체적으로 3,100포인트를 또 지지하는 흐름을 보이고 있는데 이 구간에서의 파동들이 고점을 갱신을 못하고 계속해서 오르락 내리락 하게 될 경우에는 하방을 뚫어내버릴 가능성도 열려 있기 때문에 이런 부분에 대해서 좀 조심을 하셔야 될 것 같고요. 고점들끼리 이렇게 연결하는 추세 저항을 그어보면 요 저항 자리를 뚫어주고 이렇게 시세가 올라와주는 흐름이 만들어져야지 일단은 안심할 수 있을 것 같습니다. 그래서 지금 뭐 이중바닥을 형성을 하고 뭐 이때 이중바닥 형성하고 이제 반등 줬고요. 요 구간에서의 또 이중바닥 형성하는 부분이기 때문에 딱히 뭐 미증시가 급락하거나 중국 증시가 급락하지 않는다면 우리나라 증시도 상승을 한다라고 보고는 있지만 여전히 지금 보시는 것처럼 지수는 내리막길입니다. 그래서 같은 전략입니다. 항상 여러분들께 최근 들어서 말씀드리고 있는 현금 보유 비중 확대 전략 계속 말씀드리고 있고 나중에 올라가고 나서 그때 가도 먹을 종목들은 충분히 많을 거고 괜찮기 때문에 지금부터 뭐 공격적으로 매수를 할 필요는 없다 생각이 듭니다. 그래서 수익권에 올라오는 종목들 같은 경우는 가급적이면 현금 비중이 없으신 분들 좀 정리를 하시던지 아니면 정말 안 될 종목들 손절하셔서 이렇게 현금 비중을 30-40% 정도로는 확대하는 전략 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 오늘자 우리 시장에 대한 대응 작전까지 살펴드렸습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이 시간 1시간 동안 다양한 전략들 제시해드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.